Hello everyone. Here we have one theorem. Every principal domain is a unique factorization domain. Very important theorem. Please keep in mind with its statement. Okay. It may ask like every principal domain is a dash. Like that. Okay. Here we have the proof. Let us consider one domain which is principal ideal domain D. Any element A belongs to D, be any arbitrary element, and if A is a prime number, then there is nothing to prove, because we have already proved one theorem for that. If A is a prime number, then this the domain generated by A will be principal ideal domain, like that. So if A is not a prime number, then let us consider A is a composite number. So here B and C should not be 0 unit element of D. If it became identity element, then that element A will become prime number. So we'll consider B and C are not a prime number. Okay, so if they are not the prime number, that means it will be composite number. If it is composite number, then that composite number can be expressed as the product of prime numbers. So that also we have discussed in the previous class, right? So continuing this way, will obtain number of elements A1, A2, A3, so on up to An, such that the set generated by A1 is the subset of the set generated by A2, is the subset of the set generated by An, and so on. We'll consider, we assume that no two ideals are equal. So let us consider one ideal T, which is the union of this sets generated by AI. Okay, in particularly AI, I running from 1 to n and so on. Then which implies T is an ideal of D, since for any elements xy belongs to T, which implies xy belongs to AI also, right? Union of AI. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು AI ಅಲ್ಲಂತೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ AI ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ R ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು AI ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ AI ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಿ ದಲ್ಲೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದಾ? therefore T is also an ideal of D ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ in particular T is generated by some element T where T belongs to capital D. So now let us consider T belongs to capital T, which implies T belongs to the set generated by AM. M ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ T belongs to AN ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ n ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇದೆ ಅಂತ. AM ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ T ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ AM ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ the set generated by A1 is a subset of the set generated by A2, so on up to AN ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲದು ಸಬ್ಸೆಟ್. AM ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿದೆ, AN ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ AN ಅಲ್ಲಿ AM ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ AN ಆಯಿತು. ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ AN. ಆದರೆ ದ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ AN ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ AI ಅಂದ್ರೆ ಟಿ, ಒಂದೇ AI ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಿ is the set generated by AN, which is the contradiction to T is generated by T. Hence the process cannot be continued infinitely. Process ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ after finite number of steps ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ,
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎ ಎನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 58 ಅಲ್ಲ 68 ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.